ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद हो और प्रभु की आशीष हो। आज का दिन फिर एक बार सब्बत दिन प्रभु ने हम सभी को दी है ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु को अपने आंखें उठाकर हम हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। और इस समय हम प्रभु की स्तुति में हम इस गीत को गाकर हमारी इस आराधना की प्रारंभ करते हैं। उसी तरह से हम दूसरा गीत गाएंगे। ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಾಗನ ವಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ,
ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ, ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂರ್ತಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೆ. ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಭುಗೂ ಧನ್ಯವಾದ करते हैं. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. और आज का मनन के लिए ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಗವು ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 150ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. भजन संहिता उसके 150वें अध्याय उसके 1 से लेकर 6वें वचन तक हम पढ़ते हैं. Psalm 150 1 to 6. इस वचन को हम बारी बारी से बीच में पढ़ते जाएंगे. परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का इस सब्बत दिन के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको इस ऑनलाइन के जरिए से प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा और उसके वचन को पढ़ना और सुनना और बोलना ये अवसर उन्होंने दी है. और हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस समय हम नवंबर के दूसरे संडे पर पहुंचे हैं. पिछले 7 महीना हम लॉकडाउन में होकर गुजरे हैं और ये 8वां महीना भी चल रहे हैं. इस 8वें महीने में भी प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की आशीष हम सभी के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे बच्चों के जीवन पर प्रभु की अनुग्रह बना रखा है. इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಓದಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ದಾವೀದನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 150ನೇ अध्याय जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 150वें अध्याय को, ये जो बहुत ही विशेष बातें हम इस अध्याय में हम पढ़ते हैं. और इस अध्याय को अगर हम देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करना कितना महत्व है, कितना विशेष है, कितना ज़रूरी है, ये हम इस अध्याय से हम जानते हैं. भजन संहिता 150वें अध्याय बहुत ही सुंदर रीति से वो लिखा गया है करके हम देखते हैं. और ये इस अध्याय से हम अनेक पाठ, अनेक शिक्षा हम पा सकते हैं. उसमें से बहुत ही उत्तम शिक्षा या कोई पाठ हमें सीखना है. अದೇನಂತಂದ್ರೆ प्रभु को कैसे महिमा, उसकी स्तुति करने वाले होना चाहिए, ये हमें बताता है करके हम देखते हैं. ये अध्याय को जब और बारी रीति से पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर को कहाँ पर हम उसकी आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं. क्यों हमें करना है प्रभु की स्तुति कर आराधना, कहाँ पर करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, इन सारे बातों का एक उत्तर इस अध्याय में हमें जान पड़ता है. हम सब ये लॉकडाउन में जीवित है. आज हम प्रभु के भवन में नहीं मिल पा रहे हैं, चर्च में जाकर प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने ऑनलाइन के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, जूम के जरिए से और अलग अलग रीति से प्रभु की वचन को या प्रभु की आराधना में हम भाग ले रहे हैं. क्यों ना हम इस अध्याय में से कुछ ऐसे बातें जो है हमें सीखने मिलता है या फिर हमें समझने वाली बात है. सबसे पहले हम प्रभु के वचन में जाने से पहले एक बात हमें हम सभी को समझना है या फिर गौर करना है या इसे एहसास करना है, अंगीकार करना है कि हमारा जीवन जो है, हमारा जो जीवन आज हम जो जीवित है, ये प्रभु की दिया हुआ एक अनुग्रह, आशीष है. इस बात को हमें समझना है. इसीलिए प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो हम क्या करें, प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करने वाले उसके लोग बनना है करके हम देखते हैं. प्रभु के वचन में यशायाह के पुस्तक में 43वें अध्याय के उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मनुष्य को सृष्टि किया. वो कहता है मैं अपनी महिमा के लिए सृष्टि की है, मैं अपना नाम दिया है, तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें चुना है करके प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर यशायाह के जरिए से इस्राएल के चुने हुए लोगों को वो संबोधित करता है. वैसे ही मनुष्य का जीवन, मेरा आपका, हम सभी का जीवन जो है
हमारा जीवन केवल जीना नहीं बल्कि हमारे जीवन से प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करना, ये प्रभु हमसे अपेक्षा रखा है करके हम देखते हैं। तो आज इस अध्याय से कुछ बातों को हम जानेंगे और समझेंगे कि हमें कैसे प्रभु की स्तुति करने वाला एक व्यक्ति, एक परिवार होना चाहिए। सबसे पहले वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की ಧನ್ಯವಾದೋ, ಯಾಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರನ್ನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರವಾದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ करके ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens ಅಂತಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಓದುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವರು ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್? ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, प्रभु के भवन में जाकर प्रभु की आराधना करना चाहिए करके ऐसे हम सोचते हैं और बोलते हैं। लेकिन पिछले 7 महीने इस लॉकडाउन में हम 7 महीने से प्रभु के भवन में ना जाते हुए, प्रभु की आराधना प्रभु के भवन में ना करते हुए हम अपने 7 महीना गुजारे हैं करके हम देखते हैं। लेकिन प्रभु की वचन से हमें कहता है कि प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರವಾದ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ आतन स्तुति। ये स्वर्ग के मंडल के अंदर हम प्रभु की आराधना करने वाले ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಜನರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। देवर प्रभु के भवन में आराधना में करना है, लेकिन आज लॉकडाउन होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने घरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के प्रसन्नता में हम लोग आ रहे हैं और हर एक घर में हर एक परिवार बैठकर प्रभु की आराधना हम लोग करने वाले हैं करके हम देखते हैं। आज हम देखते हैं भजन संहिता उसके 139 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 12 ವಚನ ನೋಡಿದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। परमेश्वर की प्रसन्नता हर जगह पर है, हर स्थान पर है करके हमें दाऊद राजा कहता है। न बल्कि प्रभु के भवन में प्रभु की प्रसन्नता है, बल्कि हर जगह पर है करके हम देखते हैं। मैं स्वर्ग के सिंहासन पर जाऊं, वहाँ पर तू रहता है, मैं पाताल में जाऊं, वहाँ पर तू रहता है, मैं अंधेरे में जाकर चुप जाऊं तो वहाँ पर भी तेरी प्रसन्नता रहता है, मैं समुद्र के अंदर गहराई में डूब कर चुप जाऊं तो भी तेरी आंखें मुझे देखती है, तेरी प्रसन्नता मुझे मालूम होता है करके कहता है। तो दाऊद राजा कितनी अच्छी रीति से प्रभु की प्रसन्नता के बारे में वो वर्णन करता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह मत्ती ने बर्द सुवार्ते मत्ती उसके 18वें अध्याय के 20वें वचन में यीशु मसीह कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। आज हम भवन में भले ही नहीं में इकट्ठे होते होंगे, लेकिन हमारे घरों में 2-3 जब मिलकर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಲಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದಾರಿ ನಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನು ಬೋಧಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, प्रभु के आराधना में जाकर ही हम आराधना करेंगे करके
बहुत सारे समय प्रभु हम लोग ऑनलाइन आराधना को भी इग्नोर किए हैं करके हम देखते हैं। बहुत से लोग प्रभु के वचन को ऑनलाइन से नहीं सुन पा रहे करके हम देखते हैं, वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे करके हम देखते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसा है जो बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी नम्रता दीनता के साथ इस यूट्यूब में आने वाले संदेशों को, कलीसिया से प्रसारित करने वाले संदेश को अपने परिवार में ऑन करते हुए, टीवी के अंदर ऑन करते हुए पूरे परिवार बैठकर प्रभु की आराधना करता है। क्या प्रभु की प्रसन्नता नहीं है? जरूर उसमें है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर प्रभु परमेश्वर होता है। प्रभु के आलय में प्रभु की प्रसन्नता है। और साथ ही साथ संसार के ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಾವೀದ ರಾಜನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3, 4, 5 ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾವೀದ ರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಕೊಂಬೂದುತ್ತಾ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸ್ವರ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾರಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಧರ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ತಾಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಳಾಳಿಗಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ತಾಳದಿಂದ ಆತನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಜಲ್ಲಾರಿಯಿಂದ ಆತನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಅಂತಂದು ದಾವೀದ ರಾಜನು ಹೇಳುವಂಥವನಾയി. ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ कैसे मैं प्रभु की स्तुति करूं? बजाते हुए, डांस करते हुए प्रभु को चिल्लाकर आपकी आराधना करते हैं। देवरನ್ನು आराधिಸುವಂತ उत्साह से प्रभु की आराधना करना चाहिए। गीत गाकर प्रभु की आराधना करना चाहिए। बैंड बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए करके, और यहाँ पर कहते हैं कि डांस करते हुए प्रभु की आराधना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आ देವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಲಾಂತಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ರಾಗಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಜನರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆತ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಂತಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಘನ, ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತಂದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ 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 ಬಾರಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಗಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಕುಣಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ಜನರು ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಲೋಕದಿರುವಂಥ ಅನ್ಯರು ಈ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜನರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ, ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ, ಸತ್ಯದಿಂದ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವಂತೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ಜನರು ಅಂತಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಸಹ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಜನರಾಗಬೇಕಂತಂದು ದೇವರು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ प्रिय सहोदर, आज परमेश्वर हमें अच्छे टैलेंट्स दी हैं करके हम देखते हैं। गीत गाने के लिए, बजाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, प्रभु के वचन पढ़ने के लिए अनेक
ವಾದ್ಯಗಳು ಬಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು, ತಲಾಂತುಗಳು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಸ್ತುತಿಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರು ಎಂಥವರು? ಹೂ ಶುಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಯಾರು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು? ಯಾರು? 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಆತನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಂತಂದರೆ, ಶ್ವಾಸವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ, ಯಾವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಯಾಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಶ್ವಾಸ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಉಂಟು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಸಿರುಂಟು, ನೀನು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ದೇವರನ್ನು ಜೀವಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ದಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಇದು ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಸಿರು ಹಾರಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಉಸಿರು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ, ಉಸಿರು ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಬಹಳ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಲವಂತರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, श्रीमंतरागिरಬಹುದು. आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, एक भिखारी भी हो सकते हो, एक उन्नत स्थान में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकते हो. तुम जो भी हो, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಂಥವರಾಗಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಶ್ವಾಸ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕಾರಣ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಜನರು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಮರೆತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ये लॉकडाउन में हम अपने आप अपना जिंदगी जो है ना, एक नॉन बिलीवर के समान, ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ महिमे सलिಸುವಂತಿಲ್ಲ. कुछ भी नहीं है. सुदिन होता है, रात होती है, सोते हैं, उठते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही हमारा जीवन है. हम भूल गए हैं कि जो श्वास मेरे अंदर है, जो मैं जीवन हूँ, प्रभु मुझे एक नया जीवन दिया है. वो जीवन देने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को मैं आराधना करना चाहिए, उसकी मैं स्तुति, उसके गुणगान गाना चाहिए. इस बात को हम सब भूल गए हैं, क्योंकि आज हम प्रभु के से बहुत दूर चले गए हैं. इसलिए मेरे प्रियो, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं. अगर आज हम नहीं करते हैं प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना, तो हम मरे हुए लोग के समान हैं.
जिंदा लाश के समान है। अगर आप जीवित है, जिंदा है, आपके अंदर श्वास है, तो वो प्रभु परमेश्वर दिया है, तो आप प्रभु जीवित परमेश्वर को आप आराधना करो, स्तुति करो, प्रभु की आराधना महिमा करते उसकी प्रशंसा करो। ये प्रभु हमें सिखाता है कि जीवित रहने वाले हर एक प्राण जो श्वास है वो सभी प्रभु की आराधना करें। क्या आप आराधना करते हो? क्या आप प्रभु के प्रार्थना करते हो? प्रार्थना जीवित जीते हो? अपने आप को सवाल कीजिए। अगर आप करते हैं प्रभु के धन्यवाद हो, अगर नहीं करते हैं आप जीवित होते हुए भी मरे हुए इंसान के समान है। इस बात को हमें समझना है। और चौथी बात हम कहते हैं, क्यों हमें प्रभु की स्तुति करना है? Why should we praise God? ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು? 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, दूसरे वचन पढ़ते हैं, praise him for his mighty deeds, praise him according to his excellent करके बोलता है। ಆತನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ। ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು? Why? क्यों हम प्रभु को स्तुति करना है? हमें इसीलिए करना है कि मेरा आपका हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो है वो महान से महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। महत् कार्यಗಳು, बड़े बड़े कार्य को उन्होंने की है। उस कार्य के जरिए से हमें उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना है करके हम देखते हैं। ಆತನ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ। हम उसकी प्रशंसा करना, उसकी आराधना करना, स्तुति करना, क्योंकि उसकी महानता जो है, उसकी महानता का वैभव जो है बहुत ही विशाल है करके हम देखते हैं। उसकी महानता बहुत बड़ी है, उसके महान कार्य, उसकी पवित्रता, उसकी विशेषता को देखकर हम प्रभु की महान कार्यों को देखकर महान रीति से हम उसकी आराधना स्तुति करने वाले होना चाहिए करके हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर महान कार्य, एक बहुत ही विशेष कार्य वो ये किया कि हम सभी के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दे। ये महान कार्य है। प्रभु हम जैसे पापियों को प्रेम किया, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उसने महान कार्य किया। इस कार्य को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है करके पौलुस कहता है करके इस बात को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया और हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, और उनके मरने से मुझे और आपको अनंत काल जीवन प्रभु दिया है करके हम देखते हैं। यह है परमेश्वर की महानता, यह है परमेश्वर की अद्भुत कार्यता। उस कार्य के बदले में हर एक व्यक्ति उसे क्या करना है? प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करने वाले होना चाहिए। क्योंकि उसके महान कार्य से आज मेरे जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष है, हमारे घरों में आशीष है, हमारे बच्चों में आशीष है। ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು। ನಾವು ತರುವಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇ ಪ್ರಭು ಕಿ ಅನುಗ್ರಹ है। ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಏನು ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ। ಇದು ಆತನ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ದೇವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇವರು, ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ದೇವರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ, ಆತನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ। ದ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದ ಲವ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೈಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್। ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು, ಆತನ ಕನಿಕರ ದಯ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು। ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು
ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಉನ್ನತ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವದ ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ, ನನ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆತನ ನಾವು ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಅನುದಿನ ಕಾಪಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರು ಆಗಿರಬೇಕು, ಆತನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಾವೀದ ರಾಜನ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ದಾವೀದ ರಾಜನು ಆಗಿದ್ದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 150 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಇಡೀ 1ರಿಂದ 150 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು 150ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ದಾವೀದ ರಾಜನು ಆಗಿದ್ದನು ಅಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಅಗರ ಹಮ್ ಸಬ್ ಪ್ರಭುಗೆ ಬಹುತಿ ಪ್ರಿಯ ಬನ್ನ ಹೇ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹोदररे, जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, आज भले हम कोरोना में हैं, लॉकडाउन है, चर्चेस बंद है, फिर भी हम प्रभु की स्तुति करने वाले लोग बनना चाहिए। आइए, अब तक आपने अभी तक अपने घरों में प्रभु की आराधना नहीं की है, परिवार के साथ बैठकर प्रभु के वचनों को मनन नहीं किए हैं, स्तुति नहीं किए हैं, प्रभु चर्च से आए वीडियो को ओपन करके नहीं सुने होंगे, तो आज प्रभु परमेश्वर इस वचन के जरिए से आपसे ये कहता है, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ, ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥದ್ದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ದೇವರೇ. ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಈ ದಾವೀದ ರಾಜ 150ನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಶ್ವಾಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವದ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕಂತಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆಯಾ. ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಶಾಲೋಮ್ ಬೇತೇಲ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡದನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತಗಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿವಾದ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
ದೇವರೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಬೇಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳಿನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಗನೆ ಸಭೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು 12 ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಈ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. God bless you.